हेलो विद्यार्थी मित्रों, पी विभागना तत्वों भाग 1 प्रकरण में छेल्ले आपणे कार्बनना अगत्यना संयोजनों चर्चा करता था, जेमां आपणे कार्बन मोनोक्साइड नी चर्चा पूर्ण करी छे। आजना विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे कार्बन डायोक्साइड अने त्यारबाद कार्बन फेमिली में सिलिकॉननी अगत्यनी चर्चा करवाना छीए। चलो सौप्रथम आपणे जोईए कार्बन डायोक्साइड। कार्बन डायोक्साइड जे छे एनुं अहींया मोलेक्युलर फॉर्म्युला आपणने आपेलुं छे CO2। कार्बन डायोक्साइड मोलेक्युलर फॉर्म्युला CO2 है। हवे कार्बन मोनोक्साइड नु मारे बनावट करवी है तो कार्बन अने मीथेन जेवा हाइड्रोकार्बन के कार्बन मोनोक्साइड नु वधारे प्रमाण में हवा द्वारा दहन करता कार्बन डायोक्साइड बने। चलो आनी अंदर का तो तमे कार्बन लई शको छो। हवे कार्बन नु वधारे पड़ता ऑक्सीजन साथे दहन थाय એટલે C+O2 CO2 थवानुं छे। का तो पछी तमे हाइड्रोकार्बन लई लो, आल्केन आल्कीन आल्काइन में खास आल्केन लईए एमां मीथेन लईए, मीथेन नु वधु पड़ता ऑक्सीजन नी हाजरी में दहन करीए એટલે कार्बन डायोक्साइड अने पाणी बने छे। आपणी मुख्य निपज छे कार्बन डायोक्साइड। माटे आपणा मगजमां होवुं जोईए के एक तो तमे कार्बन लो, एनु वधारे ऑक्सीजन नी हाजरी में दहन करो तो कार्बन डायोक्साइड, अथवा हाइड्रोकार्बन लो छो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन तमे कोई पण आल्केन लई शको, पण सरलता माटे आपणे अहींया मीथेन लीधो छे, एक कार्बन सिंगल कार्बन એટલે अहींया कार्बन डायोक्साइड अने H2O बनशे। अथवा तमे अहींया कह्युं छे के कार्बन मोनोक्साइड नु वधारे प्रमाण में ऑक्सीजन साथे तमे ऑक्सिडेशन करो छो तो कार्बन मोनोक्साइड अहींया ऑक्सीजन मेळवे छे तो कार्बन मोनोक्साइड थशे कार्बन डायोक्साइड में। तो कार्बन डायोक्साइड नी प्रिपरेशन में तमे कार्बन तमे हाइड्रोकार्बन अथवा कार्बन मोनोक्साइड नु ऑक्सिडेशन करी अने तमे चोक्कस रीते अहींया शुं करी शकशो कार्बन डायोक्साइड बनावी शकशो। नंबर 2, प्रयोगशाला में कार्बन मोनोक्साइड डायोक्साइड बनावो छे कार्बन डायोक्साइड तो CaCO3 नी प्रक्रिया मंद HCl साथे करता CO2 मळे छे। चलो रिएक्शन्स लाइमस्टोन HCl साथे करीशुं, Ca जोड़ाशे Cl साथे CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O टूंक में आपणे कही शकीए प्रयोगशाला में CaCO3 अने HCl नी रिएक्शन्स द्वारा तमे CO2 मेळवी शको छो। त्यारबाद इंडस्ट्रियल लेवले औद्योगिक क्षेत्रे लाइमना उत्पादन में हवे लाइम आपणे भणी चूक्या छीए एस ब्लॉक एलिमेंट में अने इथाइल अल्कोहोलना उत्पादन में उपपेदाश तरीके CO2 मळे छे। चलो CaCO3 नी प्रक्रिया HCl साथे करो तो रिएक्शन्स में CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 मळे छे। अथवा तमे लाइमस्टोन चूनाना पत्थर ने गरम करो CaO प्लस CO2 बनशे એટલે આપણે કહી શકીએ કે ચૂનાનો પથ્થર ગરમ થઈ અને એમાંથી ઉપપેદાશ તરીકે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની સાથે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળે છે। ચલો અહીંયા ગ્લુકોઝ છે, જાયમેજ ઉત્સેચકની હાજરીમાં આપણા શરીરમાં જે ઉત્સેચક છે એ ગ્લુકોઝનું આપણે જાયમેજ ઉત્સેચકની પ્રેઝન્સમાં ઇથાઇલ આલ્કોહોલ અને અધર પ્રોડક્ટ તરીકે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળી શકે। ચલો આ છે પ્રયોગશાળા લેવલની બનાવટ, આ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલની બનાવટ। હવે આગળ વધીએ। कार्बन डायोक्साइड नी प्रिपरेशन बाद हवे अहींया आपणे जोईशुं एना प्रॉपर्टीज, हवे आपणे जोईशुं एना गुणधर्म। चलो गुणधर्मनी अंदर प्रथम गुणधर्म कार्बन डायोक्साइड रंगविहीन छे जेम कार्बन मोनोक्साइड रंगविहीन छे, स्वादविहीन अने हवा करता 1.5 गणो 1.5 गणो भारे वायु छे। टूंकमां कार्बन डायोक्साइड वातावरण में रहे छे तो हवा करता ए भारे वायु छे। साथे साथे ते झेरी नथी जेटलो कार्बन मोनोक्साइड छे जे आपड़ा लोहीमां भળી जई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनावतो हतो अने आपड़ा शरीरमां लोहीनुं जे वहन हतुं रुधिरनुं वहन हतुं ए अटकावी देतो हतो, एटलो झेरी नथी परंतु मानव जीवन અને પ્રાણી જીવન માટે મદદરૂપ પણ નથી। આનો મતલબ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એટલો બધો વધુ ફાયદાકારક પણ નથી। તેની વિશેષ હાજરીમાં
તેઓ મૃત્યુ પામે છે, કારણ કે વાતાવરણમાં O2 ની ઉણપ હોય છે. જેટલો CO2 વધે છે, જેટલા ઓક્સાઇડ વધે છે, એટલું વાતાવરણમાંથી ઓક્સિજન લેવલ, ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે. માટે આપણે કહી શકીએ તે ઝેરી તો નથી જ, પણ એનું વિશેષ પ્રમાણ માણસને આ પ્રકારનું સજીવ માટે નુકસાનકારક છે. ઓરડાના તાપમાને અને 50 થી 60 વાતાવરણ દબાણે CO2 વાયુનું પ્રવાહીકરણ થાય, એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસને તમે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લિક્વિડમાં ફેરવી શકો છો, અને પ્રવાહી CO2 નું ઝડપથી બાષ્પીભવન કરતા, એટલે કે તેનું ઝડપથી પ્રસરણ થતા તે ઘન CO2 માં ફેરવાય છે, CO2 સોલિડમાં ફેરવાય છે. અને આ CO2 સોલિડ એટલે સૂકો બરફ, CO2 સોલિડ એટલે સૂકો બરફ. ટૂંકમાં આપણા મગજમાં છે કે સૂકો બરફ એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સોલિડ સ્વરૂપ, જેનો ઉપયોગ આપણે ચોક્કસ જગ્યાએ કરવાના છીએ. દાઝેલા વ્યક્તિઓની સારવારમાં, ઉઝાડા પડેલા દર્દીઓની સારવારમાં સોલિડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વપરાય છે. સાથે સાથે આપણે કહીશું તો CO2 જે વાયુ છે દહન પોષક અથવા દહનશીલ નથી. આનો મતલબ કે સળગવા માટે મદદરૂપ કે સળગવાની અંદર એ પોતે નહીં સળગી શકે, એટલે પોષક પણ નથી, દહનશીલ પણ નથી. પરંતુ કેટલીક સક્રિય ધાતુઓ જેવી કે સોડિયમ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ વગેરેનું દહન CO2 વાયુની હાજરીમાં પણ ચાલુ રહે છે. આનો મતલબ આ મેટલ સિવાય બાકીના જે દહન છે એ દહનને અટકાવવા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુઝફુલ છે. સિવાય કે સોડિયમ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ વગેરેનું દહન CO2 વાયુની હાજરીમાં ચાલુ રહેશે, બાકી બધાનું દહન તમે અટકાવી શકો છો. ચલો Mg ની પ્રક્રિયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે કરીએ. Mg પોતાનું ઓક્સિડેશન કરે, MgO અને CO2 નું શું થાય છે? રિડક્શન થશે. માટે આપણે કહી શકીએ કે CO2 વાયુ દહન પોષક પણ નથી, દહનશીલ પણ નથી, માટે દહન શામક છે. CO2 વાયુ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે, એટલે સ્વભાવે એસિડિક છે, કારણ કે કાર્બન સ્વભાવે અધાતુના ઓક્સાઇડ નોર્મલી એસિડિક છે. એસિડિક છે એટલે ભૂરા લિટમસ પત્રને શું બનાવશે? લાલ બનાવશે. સાથે સાથે આપણે જોઈશું તો પાણીમાં તેની દ્રાવ્યતા ઓછી છે, પરંતુ જ્યારે પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે ત્યારે કાર્બોનિક એસિડ બનાવે છે. ચલો રિએક્શન્સ CO2 ગેસ પ્લસ H2O, આમાંથી બનશે H2CO3. આપણે આને નામ આપ્યું કાર્બોનિક એસિડ, સોડા વોટર. હવે આ જે સોડા વોટર છે H2CO3 દ્વિબેઝિક એસિડ છે, આમાં 2 પ્રોટોન છે, અને દ્વિબેઝિક એસિડનું 2 તબક્કામાં વિયોજન થાય. H2CO3 ની પ્રક્રિયા પહેલા H2O સાથે કરીએ એટલે આ એસિડ બને, આ બેઝ બનશે. એસિડનું કામ H+ નું દાન કરવાનું, H+ દાન કરે એટલે આમાંથી બચશે HCO3 માઇનસ, H2O બેઝ H+ સ્વીકારે, H3O+ બનશે. સાથે સાથે આપણે એવું કહીએ કે HCO3 માઇનસ બાયકાર્બોનેટ આયન જે બચ્યો છે એની પાસે એક પ્રોટોન છે, એટલે 2 વખત જળ વિભાજન, 2 વખત H2O સાથે વિયોજન થાય તો આ ફરી પાછો બેઝ બને છે. બેઝનું કામ આની પાસેથી H+ મેળવવાનું, એટલે આ H3O+ થઈ ગયું, અને HCO3 માઇનસમાંથી એ CO3-2 માં પરિવર્તિત થાય છે. માટે આપણે કહી શકીએ કે પાણીમાં એની દ્રાવ્યતા ઓછી છે, પણ દ્રાવ્ય થાય તો કાર્બોનિક એસિડ બનાવે. કાર્બોનિક એસિડનું વિયોજન 2 તબક્કામાં થાય. ચલો 2 તબક્કામાં આપણે જોઈ લીધું. ત્યારબાદ અગત્યનો એક આ પ્રોપર્ટીઝ છે, અવારનવાર MCQમાં પૂછાય છે. ચૂનાના નિત્ર્યા પાણીમાં CO2 વાયુ પસાર કરતા અદ્રાવ્ય કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બને છે, જેના કારણે દ્રાવણ દૂધિયા રંગનું બને છે. ચલો દૂધિયું રંગ, મિલ્કી વ્હાઇટ. રિએક્શન્સ જોઈએ. ચૂનાનું નિત્ર્યું પાણી, ફોડેલો ચૂનો, CaO પ્લસ H2O, CaOH ટ્વાઇસ પ્લસ CO2, તો આમાંથી બનશે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ અને H2O. ચલો CaCO3 અદ્રાવ્ય છે એટલે એનો જે રંગ છે દૂધિયો રંગ, પરંતુ જો અધિક પ્રમાણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પસાર કરતા કેલ્શિયમ બાયકાર્બોનેટ બને છે. હવે કેલ્શિયમ બાયકાર્બોનેટ વોટર સોલ્યુબલ છે, જેના કારણે પાણીની અસ્થાયી કઠિનતા છે. ચલો એ વોટર સોલ્યુબલના કારણે દૂધિયો રંગ દૂર થાય છે. આની ચર્ચા
મેં એસ બ્લોક એલિમેન્ટ્સમાં ખાસ કરી છે કે CaOH ટ્વાઇસ પ્લસ CO2 CaCO3 બને. હવે વધારે પડતો CO2 પાસ કરું, CaCO3 કન્વર્ટ થઈ જાય કેલ્શિયમ બાયકાર્બોનેટમાં, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટમાં. માટે પહેલા જે પ્રક્રિયા કરતા હતા દ્રાવણ દુધિયા રંગનું, વધારે પડતો CO2, વધારે પડતો CO2 એટલે CaCO3 CH2O તો હતા જ, વધારાનો CO2 પાસ કર્યો, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ કન્વર્ટ ઇન્ટુ કેલ્શિયમ બાયકાર્બોનેટ. હવે આ જે છે દ્રાવ્ય છે એટલે દૂધિયો રંગ શું થયો? દૂધિયો રંગ દૂર થઈ જાય છે. માટે ખાસ આનો બાબત અધિક શબ્દ આવે તો દૂધિયો રંગ દૂર થાય, CO2 પાસ કરવાનું આવે તો દ્રાવણ દૂધિયા રંગનું બને છે. ચલો સાથે સાથે આપણે એવું કહીએ છીએ કે સૂર્યપ્રકાશની અને લીલી વનસ્પતિમાં રહેલ ક્લોરોફિલની હાજરીમાં CO2 વાયુની H2O સાથે પ્રક્રિયા થાય તો એમાંથી ગ્લુકોઝ બને છે. આ પ્રક્રિયાને આપણે નામ આપેલું ફોટોસિન્થેસિસ. આની પણ ચર્ચા મેગ્નેશિયમ એલિમેન્ટમાં આપણે કરેલી છે. ટૂંકમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પાણીની સાથે HV અથવા ક્લોરોફિલની હાજરીમાં એ ગ્લુકોઝ બનાવે છે. ગ્લુકોઝ મતલબ C6H12O6 અને સામે એ ઓક્સિજન વાયુ મુક્ત કરે છે. ટૂંકમાં આપણે કહી શકીએ કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દર્શાવે છે. માટે ચોક્કસ રીતે આપણે આ બાબતોને અહીંયા પ્રોપર્ટીઝમાં યાદ રાખીશું. અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડની પ્રિપરેશન, એના પ્રોપર્ટીઝ જોયા બાદ હવે આપણે જોઈશું એની એપ્લિકેશન, એના યુઝ, એની ઉપયોગિતા. હવે ખાસ સમજો ઉપયોગિતામાં કેટલાક ઉપયોગો અવારનવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે. પહેલો જ ઉપયોગ છે કે ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઇથરના મિશ્રણથી 165 કેલ્વિન જેટલું નીચું તાપમાન પ્રાપ્ત થતું હોવાથી ટેમ્પરેચરને ઘટાડવા માટે અન્ય વાયુઓના પ્રવાહીકરણમાં આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે ખાસ યાદ રાખજો, ઘન CO2 અને ઇથરનું મિક્સચર 165 કેલ્વિન જેટલું ટેમ્પરેચર લો કરી શકે છે, તો એ ટેમ્પરેચર ઘટાડવા માટે એનો ઉપયોગ થાય. નંબર 2, ઝડપથી બગડતી ખાદ્ય સામગ્રીને સાચવવા માટે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં ઠંડક ઉત્પન્ન કરવા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શીતક તરીકે વપરાય છે, કુલિંગ એજન્ટ તરીકે વપરાય છે. તો એ પણ આપણા CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો એક યુઝ છે. આમાં 2 યુઝ જોયા, અન્ય વાયુઓના પ્રવાહીકરણમાં ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરવા માટે, અને નંબર 2, તમે શીતક તરીકેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તે દહન પોષક કે દહનશીલ ન હોવાથી અગ્નિશામક એટલે અહીંયા આપણે લખી દઈશું દહન શામક તરીકે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. સાથે સાથે સોડા વોટર અને ઠંડા પીણાની બનાવટમાં CO2 વાયુ વપરાય છે. સોડા વોટર હમણાં જ વાત કરી, H2CO3 તમને ખ્યાલ હોય તો સોડા વોટર બધાએ જોયેલા છે, અથવા ફ્રૂટ સોલ્ટ પાણીમાં આપણે ઈનો નાખીએ છીએ, ઉભરો આવે છે તો CO2 એમાંથી ઇવોલ્વ થાય છે, મુક્ત થાય છે. તો સોડા વોટર અને ઠંડા પીણાની કોઈ પણ બોટલને જો તમે સેજ હલાવી અને ઢાંકણ ઓપન કરો છો તો એમાંથી સીધો જ ઉભરા સ્વરૂપે બહાર આવે છે. શેમ્પેનમાં સહેજ હલાવી ઓપન કરો છો તો એમાં શું થાય? એમાંથી છોડ ઉડે છે, મતલબ એ CO2 ની હાજરી દર્શાવે છે. ધોવાના સોડા Na2CO3 ના ઉત્પાદનમાં CO2 વાયુ વપરાય છે. હવે બધાને ખ્યાલ છે અર્નસ્ટ સોલ્વેની ચર્ચા આપણે S વિભાગના તત્વોમાં કરી ચૂક્યા છીએ. તો ધોવાના સોડાનું નિર્માણમાં સોલ્વે મેથડ, ધોવાના સોડાનું અણુસૂત્ર આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ, Na2CO3 × 10H2O સોલ્વે પદ્ધતિ. ચલો આ સોલ્વે પદ્ધતિમાં આપણે એમોનિયા, H2O અને સાથે સાથે CO2 નો યુઝ કરતા હતા. ચલો ટૂંકમાં આપણે કહી શકીએ કે CO2 સોલ્વે પદ્ધતિમાં ધોવાના સોડા બનાવવા માટે વપરાય છે. સાથે સાથે દાઝેલાની સારવાર અને ચામડી પર થયેલા ઉજરડા માટે કરવી પડતી વાઢકાપ માટે દવાખાનામાં સૂકો બરફ વપરાય છે. હમણાં જ વાત કરી ઓરડાના તાપમાને 50 થી 60 વાતાવરણ દબાણે તમે CO2 નો શું કરી શકો? CO2 ને તમે સોલિડમાં કન્વર્ટ, તમે ઘન અવસ્થામાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. તો અહીંયા એક ઘન અવસ્થાનો CO2 દવાખાનામાં આ પ્રકારના ટ્રીટમેન્ટમાં ઉપયોગી છે. સાથે સાથે એક આ મોસ્ટ
આઈએમપી એમસીક્યુ છે, સીઓની ઝેરી અસરનો ભોગ બનેલા દર્દીને, હવે માની લો કે એવો વ્યક્તિ છે જે કાર્બન મોનોક્સાઇડના બહુ જ સંપર્કમાં આવી ગયો છે, તો સીઓ દર્દી જે છે, સીઓની ઝેરી અસરનો ભોગ, એવા દર્દીને કૃત્રિમ શ્વાસોશ્વાસ આપવામાં આવે છે અને એ પ્રક્રિયામાં કાર્બોજન જરૂરી છે. કાર્બોજન તો 95% O2 અને 5% CO2. આ ક્વેશ્ચન અવારનવાર એક્ઝામમાં નીકળે છે કે જે દર્દી કાર્બન મોનોક્સાઇડનો ભોગ બન્યો છે એને તમે માનવ સર્જિત કૃત્રિમ શ્વાસ આપો છો, તો એ મિક્સચરનું નામ છે કાર્બોજન. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 5% અને ઓક્સિજન કેટલા ટકા છે? 95%. ટૂંકમાં 95% O2, 5% CO2. એ કાર્બોજન માનવ નિર્મિત શ્વાસોશ્વાસ મેળવવા માટે. ત્યાર પછી ખાંડના ઉત્પાદનમાં શેરડીના રસને શુદ્ધ કરવા CO2 વપરાય. તમે શેરડીના રસમાંથી ખાંડ મેળવો છો, એ ખાંડને પ્યોરિફાઈડ કરવી છે, શુદ્ધિકરણ કરવું છે, તો અહીંયા તમારે CO2 નો ઉપયોગ કરવો પડશે. ત્યારબાદ લીલી વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં CO2 વાપરે છે. ચલો આની ચર્ચા પણ આપણા મગજમાં છે કે લીલી વનસ્પતિ CO2, H2O અને સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં શું કરે છે? પોતાનો ખોરાક જાતે તૈયાર કરે છે. ત્યારબાદ લોહીની pH 7.26 થી 7.42 નિયંત્રિત રાખવા માટે કાર્બોનિક એસિડની એક બફર પ્રણાલી છે. શબ્દ સાંભળજો, બફર, બરફ નહીં. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ કહે છે કે સાહેબ બફર કે બરફ. બફર એવી સિસ્ટમ કે જેમાં હું એસિડ એડ કરું, કંઈક માત્રામાં બેઝ એડ કરું, છતાં પણ એની pH નિયંત્રિત રહે. જેમ આપણા પેશાબની pH, આપણા લાળની pH, આપણા લોહીની pH નિયંત્રિત હોય છે. લોહીની pH 7.26 થી 7.42 હોય છે. હવે આની અંદર આ બફર પ્રણાલીમાં આ ક્ષાર અને આ એસિડ, આ ક્ષાર HCO3 માઇનસ H2CO3 માંથી H+ બાદ કરો એટલે આ શું થયો? આપણો પેલો આપણે એમ કહેતા હતા સંયુગ્મ બેઝ, એ અને એસિડ છે એનો ઉપયોગ તમે ક્યાંક લોહીની pH જાળવી રાખવા માટે કરો છો. ત્યારબાદ યુરિયા જેવા ખાતરના ઉત્પાદનમાં મોટા જથ્થામાં CO2 વપરાય છે. યુરિયા જેનું સૂત્ર છે NH2CO NH2, તો આપણે યુરિયા બનાવવા માટે પણ તમે ચોક્કસ પ્રકારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરો છો. અહીંયા આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની પ્રિપરેશન, એમાં નોર્મલ નાના પાયે અને મોટા પાયે એટલે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે, સાથે સાથે ઘણી બધી રિએક્શન્સમાં ઉપપેદાશ તરીકે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ થતો હોય છે. એટલે બાય ચાન્સ તમારે ભલે CO2 ના મેળવવો હોય તો પણ તમે ઉપપેદાશમાં CO2 મેળવી શકો છો. આપણે એના એપ્લિકેશન્સ, એના યુઝની વાત કરી. પરીક્ષામાં અવારનવાર આના ક્વેશ્ચન્સ નીકળતા હોય છે. હવે આપણા ગ્રુપ નંબર 14માં પહેલું જે એલિમેન્ટ છે કાર્બન સમૂહનું, એ પોતે કાર્બન છે. કેટેનેશન પાવર મેક્સિમમ છે, એની પાસે અપરૂપો પણ છે. તો અપરૂપોની ચર્ચા કરી, કાર્બનના સંયોજનોની ચર્ચા કરી. હવે આપણે જતા રહીએ આપણા સેકન્ડ એલિમેન્ટ ઉપર, સિલિકોન તરફ. હવે આપણે જોઈશું સિલિકોન અને તેના સંયોજનો. હવે જે આપણો ટોપિક છે સિલિકોન અને તેના સંયોજનો, પહેલો જ ટોપિક સિલિકોન હાઇડ્રાઇડ, સિલિકોનના ઓક્સાઇડ, સિલિકોનના હેલાઇડ, સિલિકોન્સ અને આપણે આની અંદર સિલિકેટ્સની ચર્ચા કરવાના છીએ. સૌપ્રથમ જોઈશું સિલિકોનના હાઇડ્રાઇડ. સિલિકોનના સામાન્ય હાઇડ્રાઇડનું સામાન્ય સૂત્ર SiNH2n+2 છે, જ્યાં n બરાબર સિલિકોન પરમાણુઓની સંખ્યા. સિલિકોનની જે બંધ એન્થાલ્પી છે એનું મૂલ્ય 297 કિલોજૂલ પર મોલ જેટલું હોવાથી તેમાં કેટેનેશનનો ગુણધર્મ જોવા મળે છે. ચલો આ કેટેનેશન પાવર કાર્બન કરતાં તો કેવો હશે? કાર્બન કરતાં તો કેટેનેશન પાવર કેવો હશે? ઓછો છે. પણ કમ્પેર ટુ અધર એલિમેન્ટ જર્મેનિયમ, ટીન, લેડ, સિલિકોનનો કેટેનેશન પાવર વધારે છે, માટે એ આ પ્રકારના સંયોજનો બનાવે છે. તેથી તે SiNH2n+2, જ્યાં n બરાબર 1 થી 8, Si નો 1 પરમાણુ, 2 પરમાણુ, 3 પરમાણુ, 4 પરમાણુ, 8 પરમાણુ સુધીના મર્યાદિત હાઇડ્રાઇડ સંયોજનો બનાવે છે.
આ સંયોજનોને આપણે સિલેન પણ કહીશું. યાદ કરો, બોરોનના હાઇડ્રાઇડને આપણે નામ આપ્યું હતું બોરેન. બોરોનના હાઇડ્રાઇડને નામ આપ્યું હતું બોરેન. તો આને શું કહેવાય? સિલેન. અને સિલેનનું ફોર્મ્યુલા શું છે? SiN H2n+2, જ્યાં n બરાબર 1 થી 8, 1 થી 8. કાર્બનના હાઇડ્રાઇડ કરતાં સિલેનની સ્થિરતા ઓછી છે, તેથી રિડક્શન કરવાની શક્તિ વધુ હોય. હવે કાર્બનના હાઇડ્રાઇડ કહો છો CH4 અને સિલિકોનના હાઇડ્રાઇડની વાત કરો છો SiH4. હવે સિલેનની સ્થિરતા ઓછી, આની સ્થિરતા વધુ, સ્થિરતા વધુ અને આની સ્થિરતા ઓછી, માટે આની રિડક્શન કરવાની જે શક્તિ છે એ કંઈક વિશેષ છે. ઝડપથી પોતે રિડક્શન કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. ચલો આની અંદર આપણે બહુ જ ડિટેલ્સમાં ન જતા એનું સામાન્ય સૂત્ર, કયા નામે ઓળખાય છે, કઈ રીતે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, અને એની એક સામાન્ય ચર્ચા. સિલેન સંયોજનો એવું પણ કહેવાય, સિલિકોનના હાઇડ્રાઇડ પણ કહેવાય. સિલિકોનની પ્રક્રિયા સીધી પ્રત્યક્ષ ના બને, અપ્રત્યક્ષ રીતે પણ હાઇડ્રાઇડ બની શકે. ચલો અહીંયા n બરાબર આપણે 1 લેશો. ચલો અહીંયા 1 લેશો તો હાઇડ્રોજનના કેટલા થશે? 4 થશે. SiH4 થશે. અહીંયા 2 લેશો તો 2 × 2 + 2 એટલે 4 + 2 એટલે 6 થશે. ટૂંકમાં વિવિધ પ્રકારના હાઇડ્રાઇડ અહીંયા બની શકે. હવે આપણે જોઈએ સિલિકોનનું બીજું સંયોજન. અગત્યના સંયોજનોમાં SiO2, સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ. આની ચર્ચા મેં ગ્રુપ નંબર 14ના કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝમાં કરી છે કે SiO2 જે છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડની જેમ કંઈક અંશે એસિડિક છે, અને એ એસિડિક ઓક્સાઇડ અથવા એ સિલિકોન ડાયોક્સાઇડની ચર્ચા આપણે અહીંયા ડિટેલ્સમાં કરવાના છીએ. ચલો, સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ સિલિકા પણ કહેવાય, અણુસૂત્ર SiO2. સિલિકા છે ત્રિપરિમાણીય રચના ધરાવતો ઘન પદાર્થ છે. યાદ કરો 14મા સમૂહના રાસાયણિક ગુણધર્મો. મેં તમને સિલિકોન ડાયોક્સાઇડનું એક નેટવર્ક, એક ગૂંચળું બતાવ્યું હતું, જેમાં એક સિલિકોન પરમાણુ 4 ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે, 4 ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે શું કરે છે? સહસંયોજક બંધ બનાવે છે. એટ્રેક્શન ફોર્સિસ વધે છે. માટે મેં કહ્યું હતું CO2 ગેસ છે, SiO2 શું છે? સોલિડ છે. એક સિલિકોન પરમાણુ 4 ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધથી જોડાઈ ચતુષ્ફલકીય આકારમાં ગોઠવાય છે. માટે પ્રત્યેક ઓક્સિજન પરમાણુ 2 સિલિકોન પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધથી જોડાય છે. આમ SiO2 એક સ્વતંત્ર અણુ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી. ચલો યાદ કરી લો. એ સ્ટ્રક્ચર અહીંયા હું ડ્રો કરું છું. સ્ટ્રક્ચર કંઈક આવું હતું: સિલિકોન, ઓક્સિજન, સિલિકોન, ઓક્સિજન, સિલિકોન, ઓક્સિજન. અહીંયા આપણે લખી શકીએ સિલિકોન, ઓક્સિજન, સિલિકોન. ચલો આ પ્રકારે તમે એને અરેન્જ કરશો તો એક સિલિકોન 4 ઓક્સિજન સાથે, અને અહીંયા આપણે બાકીની ચર્ચા કરી છે તો પ્રત્યેક ઓક્સિજન પરમાણુ કેટલા સિલિકોન સાથે જોડાયેલો હશે? 2 સિલિકોન સાથે. ચલો જોઈ લો. પ્રત્યેક ઓક્સિજન કેટલા સિલિકોન સાથે? 2 સિલિકોન. આમનું કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હશે નહીં. માટે એક નેટવર્ક પ્રકારે એક વિરાટ સ્ફટિકમય રચના બનાવે છે. શુદ્ધ સિલિકાના 22 કરતાં વધુ સ્વરૂપો જાણીતા છે. મેં કહ્યું હતું કે સિલિકા ક્વાર્ટઝ, ટ્રાયડાયમાઇટ, ક્રિસ્ટોબેલાઇટ કોઈ પણ ખનિજ સ્વરૂપે હોઈ શકે. તેમાંના કેટલાક સ્ફટિકમય છે. હવે સ્ફટિકમય એટલે ક્રિસ્ટલાઇન, દાણાદાર. હવે એની અંદર જોઈશું તો ક્વાર્ટઝ, ટ્રાયડાયમાઇટ, ક્રિસ્ટોબેલાઇટ વગેરે. જ્યારે સિલિકા જેલ અને કેસલગુર એક પ્રકારના અસ્ફટિકમય સ્વરૂપો છે. હવે કેસલગુર નોર્મલી પર્વતાળ વિસ્તારોમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થતા હોય છે. ચલો આ સ્ટ્રક્ચર 14મા સમૂહના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં મેં આખું સમજાવ્યું છે. યાદ કરજો, એક સિલિકોન 4 ઓક્સિજન સાથે જોડાયેલો હોય, એક ઓક્સિજન 2 સિલિકોન સાથે જોડાયેલો હોય. સાથે સાથે આપણે કહીએ કે SiO2 એસિડિક હોવાથી પિગલિત આલ્કલી એટલે બેઝ કે આલ્કલી કાર્બોનેટમાં દ્રાવ્ય થઈ
સિલિકેટ સંયોજનો આપે છે એટલે આપણે SiO2 ની પ્રક્રિયા NaOH સાથે કરો KOH સાથે કરો તો ચોક્કસ રિએક્શન્સ આપણને મળશે. ચલો આ કન્સેપ્ટમાં ગોખવા કરતા બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ સોલિડ છે, એમાં સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય એના સ્વરૂપો મળે છે. ચલો બંધારણની અંદર આપણે અહીંયા મેં થોડુંક ડ્રો કરી બતાવ્યું છે. અહીંયા ફરી પાછો ઓક્સિજન સિલિકોન, ફરી પાછો ઓક્સિજન સિલિકોન, ઓક્સિજન સિલિકોન. આ ઓક્સિજન કેટલા સિલિકોન સાથે જોડાશે? 2. હવે આ વચ્ચેનો જે સિલિકોન છે એ ઉપર એક ઓક્સિજન, આ 2 આ 3 અને આ કેટલા થયા? 4 ઓક્સિજન સાથે જોડાઈ ગયો. માટે આમાં કંઈ પણ ગોખવા કરતા સમજો એક સિલિકોન 4 ઓક્સિજન સાથે જોડાય અને એક ઓક્સિજન 2 સિલિકોન સાથે જોડાય. બાકીનું તો આપણે એના સ્વરૂપની વાત કરવાની છે. સ્ફટિકમયમાં ક્વાર્ટઝ, ક્રિસ્ટોબેલાઇટ, ટ્રાઇડાયમાઇટ. જ્યારે અસ્ફટિકમયમાં સિલિકા જેલ અને કેસલગુર. યાદ કરો મેં યુઝ પણ કયા હતા. સિલિકા જેલનો ઉપયોગ શું છે? ક્રોમેટોગ્રાફી અને સુકવણીકારક પદાર્થ, સુકવણીકારક ભેજ શોષક પદાર્થ. આપણે અહીંયા વાત કરી SiO2 એસિડિક છે એટલે આલ્કલી સાથે આલ્કલીના કાર્બોનેટમાં એ દ્રાવ્ય થશે અને સિલિકેટ સંયોજનો આપે છે. જોઈએ SiO2 એસિડિક છે, ઊંચા તાપમાને આલ્કલી સાથે પ્રક્રિયા કરે અને સોડિયમ સિલિકેટ બનાવશે. SiO2 + 2 NaOH, આ એસિડિક ઓક્સાઇડ, આ એસિડિક ઓક્સાઇડ, આ બેઝ, આ થશે આપણા માટે સોડિયમ સિલિકેટ અને પાણી બનશે. સાથે સાથે આપણે એવું કહીએ કે એની પ્રક્રિયા HF સાથે કરીએ. HF સાથે હાઇડ્રોજન ફ્લોરાઇડ સાથે કરતા SiO2 ની પ્રક્રિયાના અંતે SiF4 બને છે. આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ સિલિકોન ગ્રુપના ટેટ્રાહેલાઇડ. ટેટ્રાહેલાઇડમાં ફ્લોરાઇડ, ક્લોરાઇડ, બ્રોમાઇડ, આયોડાઇડ હોઈ શકે. SiO2 ની પ્રક્રિયા HF સાથે થાય એટલે ફ્લોરિન સિલિકોન સાથે જોડાશે. SiF4 પ્લસ આમાંથી પાણીના મોલેક્યુલ રિમૂવ થાય. આના સિવાય SiO2 હેલોજન સાથે, હવે હેલોજનમાં ફક્ત F2 સાથે પ્રક્રિયા કરી SiF4 બનાવે છે. અહીંયા પણ SiF4 બન્યું અને સાથે O2 મુક્ત કરે. એટલે HF ના લો, તમે HF ના લો, ખાલી F2 લો તો SiO2 ની પ્રક્રિયા 2F2 સાથે કરીએ. હવે 2F2 મતલબ કેટલા ફ્લોરિન થઈ ગયા? 4. સિલિકોન સાથે 4 ફ્લોરિન જોડાય. SiF4 પ્લસ O2 ગેસ ઇવોલ્વ થશે. ટૂંકમાં આપણે કહી શકીએ સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ SiO2 એક તો એસિડિક છે એટલે બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરી એના સિલિકેટ સંયોજનો આપે. HF સાથે પ્રક્રિયા કરી સિલિકોન ટેટ્રાફ્લોરાઇડ બનાવે. એકલા ફ્લોરિન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને SiF4 પણ બનાવે અને O2 વાયુ પણ ઇવોલ્વ કરશે, મુક્ત કરશે. હવે આપણે જોઈએ છીએ સિલિકોન ડાયોક્સાઇડમાં. સિલિકોન ડાયોક્સાઇડની પ્રોપર્ટીઝની ચર્ચા કર્યા બાદ હવે આપણે જોઈએ સિલિકાના ઉપયોગ. સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ, હવે આના જે ઉપયોગ છે એમાંથી કેટલાક ઉપયોગોની ચર્ચા મેં રાસાયણિક ગુણધર્મમાં કરી દીધી છે, છતાં વધારે ડિટેલ્સમાં જોઈએ. તેનો ઉપયોગ દાબ વૈદ્યુત સ્ફટિક તરીકે, એટલે ઇલેક્ટ્રિક જે ક્રિસ્ટલ હોય છે એ વૈદ્યુત સ્ફટિક તરીકે કરીશું. એનો ઉપયોગ સ્ફટિક આંદોલક તરીકે અને ટ્રાન્સડ્યુસર એટલે રૂપાંતરણોમાં આ પ્રકારના ઉપયોગ તમે SiO2 સિલિકાનો કરી શકો છો. ત્યારબાદ પ્રયોગશાળામાં વપરાતા કાચના સાધનો બનાવવા તથા પ્રકાશીય ઉપકરણો જેવા કે લેન્સ અને પ્રિઝમની બનાવટમાં, એક તો કાચના સાધનો, હવે લેબોરેટરીમાં તમે કેમિસ્ટ્રીની અંદર કાચના સાધનો જે વાપરો છો એમાં આ પ્રકારના બોરોસિલિકેટ, અથવા એની અંદર તમે ફિઝિક્સમાં જાઓ છો તો લેન્સ અને પ્રિઝમ હોય છે, તો લેન્સ અને પ્રિઝમની બનાવટમાં પણ સિલિકાનો ઉપયોગ થશે. ત્યારબાદ પારજાંબલી સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરના સેમ્પલ કોષમાં વપરાય છે. પારજાંબલી સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર ફિઝિક્સની અંદર આ પ્રકારનું એક સાધન હોય છે સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર, જેના ડાર્ક રૂમની અંદર પ્રયોગ આવતા હોય છે. તો એના સેમ્પલની અંદર, એના નમૂનાની અંદર આ પ્રકારનો ઉપયોગ એના સેમ્પલ કોષમાં થાય છે. ત્યારબાદ સિલિકા જેલ સ્વરૂપે સુકવણીકારક પદાર્થ તરીકે, હવે સુકવણીકારક ડ્રાઇંગ એજન્ટ, નોર્મલી ભેજ હોય અને એ ભેજને મારે રિમૂવ કરવો હોય, દૂર કરવો હોય તો હું સિલિકા જેલ ઉમેરતો રહીશ. ખાસ કરીને આનો ઉપયોગ
ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોમાં જો ભેજ રહી જાય છે તો એ મૂકવાથી એમાંથી ભેજને એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, ભેજને શોષી લે છે. તેમજ ક્રોમેટોગ્રાફી માટેના અધિશોષક પદાર્થ માટે એ ઉપયોગી છે. એટલે ખાસ સિલિકા જેલ જે છે એ સુકવણીકારક પદાર્થ તરીકે તેમજ ક્રોમેટોગ્રાફી માટેનો અધિશોષક પદાર્થ તરીકે એ અહીંયા આપણને ઉપયોગમાં આપણે લઈશું, એ મદદરૂપ તરીકે થઈ શકે. ત્યારબાદ ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગી છે, કેટાલિસિસમાં અથવા કેટાલિસ્ટ તરીકે વપરાય છે. ત્યારબાદ ઘણીવાર આ પ્રશ્ન ક્યાંક અવારનવાર પૂછાય છે, પાણીની શુદ્ધિકરણ યોજનામાં કેસલગુર સ્વરૂપે વપરાય છે. યાદ કરો, કેસલગુર અસ્ફટિકમય અપરરૂપ અથવા સ્વરૂપ છે. એટલે પાણીની શુદ્ધિકરણ યોજનાઓમાં, ફિલ્ટ્રેશન પ્લાન્ટમાં, એના ગાળણ પ્રકારના જે યોજનાઓ છે એ યોજનાઓમાં, શુદ્ધિકરણ યોજનાઓમાં SiO2 સિલિકાનો ઉપયોગ થશે. અવારનવાર આ પ્રકારે સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ SiO2ના યુઝ આપણે યાદ રાખવા પડશે. એક આ યુઝને બાદ કરતા બાકીના યુઝ આપણે રોજિંદા જીવનમાં ક્યાંક લેન્સ પ્રિઝમ જોયો છે, આપણે કાચના સાધનો જોયા છે, બાકીના ઉપયોગને સમજી શકાય છે. આને થોડુંક યાદ રાખવું પડશે, સાયન્ટિફિક છે. દાબ વૈદ્યુત સ્ફટિક, સ્ફટિક આંદોલક અથવા ટ્રાન્સડ્યુસર તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. ટૂંકમાં આપણા મગજની અંદર આ ચોક્કસ પ્રકારની એપ્લિકેશન્સ હોવી જોઈએ, ઉપયોગિતા હોવી જોઈએ. જોઈએ એના પછીનો ટોપિક, સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડ. નોર્મલી આપણા મગજની અંદર આ બાબત હોવી જોઈએ, સિલિકોનના હેલાઇડ. હવે સિલિકોન મહત્તમ સંયોજકતા તો સિલિકોનની જે છે એ પ્રકારે આપણા મગજમાં છે કે 4 છે, સંયોજકતા 4 છે. NS2 NP2 સંયોજકતા માટે NS અને NP કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનનો આપણે શું કરીએ છીએ? સરવાળો કરીએ છીએ. એટલે આપણા મગજમાં સંયોજકતા 4 છે, ઓક્સિડેશનાંક 2 છે, મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 અને સ્ટેબલ ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2. એટલે આપણે સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડમાં જોઈશું તો Si+4 હશે, Si+4 હશે. ચલો, સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડ બનાવવા માટે સિલિકોનની પ્રક્રિયા ક્લોરીન સાથે કરવાથી SiCl4 બને છે. ચલો, Siની પ્રક્રિયા ડાયક્લોરીન Cl2 સાથે કરીશું તો Si+2Cl2 પ્રક્રિયા કરતા આમાંથી આપણને SiCl4 બનશે. SiCl4 સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડ. ચલો, આપણે આની ચર્ચા સિલિકોનના હેલાઇડ વખતે કરી ચૂક્યા છીએ, ગ્રુપ નંબર 14ના હેલાઇડ વખતે કરી ચૂક્યા છીએ. સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડમાં આવેલા Siમાં sp3 સંકરણ થતું હોવાથી એનો આકાર કેવો હશે? સમચતુષ્ફલકીય. એટલે આ સિલિકોન Cl Cl અને Cl, આનો જે શેપ છે ટેટ્રાહેડ્રલી, એનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp3. સંકૃત કક્ષકોની સંખ્યા કેટલી હશે? તો સંકૃત કક્ષકોની સંખ્યા 4 હશે. અને ક્લોરીન પરમાણુ સાથે એ સહસંયોજક બંધ બનાવે છે. એટલે બનાવટમાં સિલિકોનની પ્રક્રિયા 2Cl2 સાથે કરતા ટેમ્પરેચર આપી SiCl4 બનશે, જેની અંદર એનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન સેન્ટ્રલ એટમ સિલિકોનનું sp3. ચલો, આના અગાઉ આપણે બોન્ડિંગ વખતે હાઇબ્રિડાઇઝેશન શોધવાનું શીખ્યા છીએ, સંકરણ જાણવાની બાબતો આપણે શીખી ચૂક્યા છીએ. SiCl4 નું જળ વિભાજન થતા સિલિસિલિક એસિડ બને છે. સિલિસિલિક એસિડ એટલે SiOH4 ટાઈમ. હવે મારે આને લખવું છે તો H4 H4 SiO4 તરીકે પણ લખીશું. ચલો, રિએક્શન્સ SiCl4 +4 ટાઈમ H2O. એટલે આની અંદર આપણે લખીશું SiCl4 ની પ્રક્રિયા હું એક H2O સાથે કરું છું તો H2O માં રહેલો OH- હાઇડ્રોક્સાઇડ જે આયન છે એ અહીંયા Cl નું સ્થાન લેશે. એટલે શું બનશે? SiCl3OH અને રિમૂવ શું થાય? HCl. ચલો, હું બીજી વાર H2 લઈશ એટલે એક Cl બીજો જશે, એટલે અહીંયા OH ના 2 થશે, Cl ના 2 થશે. હું ત્રીજી વાર લઈશ એટલે Cl ના 2 અહીંથી, એટલે Cl નો 1 થશે ને OH ના 3 થશે. હું ચોથી વાર લઈશ
એટલે 3 Cl હવે ધીમે ધીમે શું થઈ જાય, દૂર થઈ જાય. માટે SiCl4 માં હું અહીંયા 4H2O લઉં એટલે આ બધા Cl રિમૂવ થઈ જાય, આ 4OH બની જાય અને આ શું બની જશે, 4HCl. માટે આપણે આ બની ગયું સિલિસિલિક એસિડ. SiCl ની જળ વિભાજનની જે પ્રક્રિયા છે એની કાર્યપ્રણાલીના 2 તબક્કા આપણને નીચે પ્રમાણે આપેલા છે. હવે આ પ્રક્રિયા આપણે સીધી લખી દીધી કે SiCl4 નું જળ વિભાજન. ચલો આની અંદર આપણે વાત કરી હતી, Cl ની જગ્યા OH લે છે, H અને Cl HCl ફોર્મમાં રિમૂવ થાય છે. હવે કેવી રીતે બને છે સિલિસિલિક એસિડ જોઈ લઈએ 2 તબક્કામાં. પહેલો તબક્કો, પ્રથમ તબક્કામાં SiCl4 માં આવેલા સિલિકોન પરમાણુની D પ્રકારની ખાલી કક્ષક. ચલો યાદ કરો, સિલિકોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું આવશે, નિયોન 3s2 3p2. ચલો પરમાણુ ક્રમાંક સિલિકોનનો કેટલો છે, 14 છે. 3s2 3p2 3s2 3p2 તો આની અંદર 3D કક્ષક કેવી હશે, 3D કક્ષક 0 સ્વરૂપે હશે. એટલે D પ્રકારની ખાલી કક્ષક છે. સામે એના દાતા તરીકે કોણ છે, H2O. ચલો H2O કેમ દાતા તરીકે છે જોઈ લઈએ. આ થઈ ગયો આપણો H2O નો મોલેક્યુલ. આની પાસે 2 બોન્ડ પેર અને 2 શું હશે, લોન પેર હશે. તો 2 લોન પેર 2 બોન્ડ પેર, જેની પાસે લોન પેર છે એ દાતા સ્વરૂપે જોડાશે. માટે H2O અણુનો ઓક્સિજન પરમાણુ. કેમ ઓક્સિજન પરમાણુ, અહીંયા કોની પાસે લોન પેર છે, ઓક્સિજન પાસે છે. એ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બનાવે. ચલો યાદ કરો સહસંયોજક બંધના પ્રકાર, ધ્રુવીય, અધ્રુવીય, સવર્ગ સહસંયોજક. ચલો સવર્ગ સહસંયોજકમાં શું કરતા હતા આપણે, એરો દર્શાવતા હતા, એરો. ચલો રિએક્શન્સ જોઈ લો, SiCl Cl Cl Cl. પાણીના એક અણુ સાથે હું પ્રક્રિયા કરું છું, આ થઈ ગયું H2O. આની પાસે 2 લોન પેર છે, એક લોન પેર ડોનેટ કરે છે Si+4 ને. તો આમાંથી શું થશે, ઓક્સિજન પરમાણુ ડોનેટ કરે છે, સિલિકોન Cl 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 Cl. હવે આ ડોનેટ કરે છે તો ડોનેટ કરવાનું જે શરૂઆત છે એ ઓક્સિજન તરફથી, કોના ડોનેટ કરે છે, સિલિકોનને. તો એરોની શરૂઆત ઓક્સિજન તરફ, સિલિકોન સુધી. આની પાસે એક લોન પેર રહેશે, H અને H. ચલો પહેલા તબક્કામાં આપણે આ પ્રકારે સમજ્યા કે SiCl4 ની અંદર ચોક્કસ રીતે સિલિકોનને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે પાણીનો ઓક્સિજન પરમાણુ, સ્વીકારનાર છે સિલિકોન. ચલો બીજા તબક્કામાં HCl અણુ દૂર થતા SiCl4 ના ક્લોરીન પરમાણુનું સ્થાન કયો સમૂહ લેશે, OH સમૂહ લે છે. માટે ક્રમશઃ રીતે 4 Cl 4 OH ની જગ્યા લેશે, 4 Cl 4 OH ની જગ્યા મતલબ HCl બનાવશે અને 4 Cl ની જગ્યા 4 OH લેશે. એટલે આ પરમાણુનું વિસ્થાપન કરતા છેવટે સિલિસિક એસિડ બને છે. હવે રિએક્શન્સમાં આપણે હમણાં જ જોયું, એક રિએક્શન્સ કરી, તમે બીજો H2O, ત્રીજો H2O, ચોથો H2O. અહીંયા સિલિકોન Cl 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 Cl. ઓક્સિજન દાતા છે, દાતાથી તીરની શરૂઆત, દાન સ્વીકારનાર કોણ છે, સિલિકોન. હવે અહીંયા એમાંથી HCl રિમૂવ થાય એટલે 1 Cl ની જગ્યાએ, ચલો જોઈ લો 4 Cl હતા SiCl4 માં, 1 Cl ની જગ્યાએ 1 OH આવી ગયો. આવા પાણીના બીજા 3 અણુ લઈ લો, 3 HCl રિમૂવ થાય, સિલિકોન, OH 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 OH. આપણને સિલિસિલિક એસિડ H4 SiO4 મળે છે. ટૂંકમાં આપણે કહી શકીએ સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડ. હવે સિલિકોન જે ટેટ્રાક્લોરાઇડ છે એની આપણે અહીંયા જોઈ પ્રિપરેશન, આપણે જોયું એનું સંકરણ, એની સામાન્ય બાબતો,
એ જ રીતે એમાંથી બનતું એનું જળ વિભાજન, અને જળ વિભાજનના બે તબક્કાઓ કઈ કઈ રીતે જળ વિભાજન પામશે, એમાં કઈ રીતે Cl નું સ્થાન OH લેશે, એની પણ આપણે અહીંયા ચર્ચા પૂર્ણ કરી છે. એટલે આપણા મગજમાં સિલિકોનના અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ કમ્પાઉન્ડમાં અગત્યના સંયોજનોમાં એક તો સિલિકોન હાઇડ્રાઇડની વાત કરી. સિલિકોન હાઇડ્રાઇડ એટલે સિલેન સંયોજનો. સિલિકોન હાઇડ્રાઇડ SiNH2n+2. નંબર 2 સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ, જેને આપણે નામ આપ્યું સિલિકા. ચલો આની અંદર પણ આપણે એના નેટવર્કની વાત કરી, આપણે એના પ્રિપરેશનની વાત કરી, આપણે એના પ્રોપર્ટીઝની વાત કરી અને સિલિકાના યુઝની પણ વાત કરી. સાથે સાથે આપણે જોયું સિલિકોનના ટેટ્રા ક્લોરાઇડ SiCl4 કેવી રીતે બનશે, એનું ચોક્કસ માહિતી, અને એમાંથી બનતા સિલિસિક એસિડનું ક્રિયાવિધિ. સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડની આ પ્રકારની ક્રિયાવિધિ બાદ ક્યાંક કોઈક વાર એના યુઝ પૂછાય તો સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડનો ઉપયોગ સિલિસિલિક એસિડ માટે, સિલિકોનના અન્ય સંયોજનો મેળવવા માટે આપણે કરી શકીએ. ટૂંકમાં આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે સિલિકોનના હાઇડ્રાઇડ, સિલિકોનના ઓક્સાઇડ, સિલિકોનના ટેટ્રાક્લોરાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની ચર્ચા આપણે પૂર્ણ કરી છે. આના પછીનો જે આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે સિલિકોન્સ અને સિલિકેટ્સ, એની ચર્ચા આપણે આવતા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં કરીશું અને એને સમજીશું. થેન્ક યુ. બેટર એવરી ડે.